जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 9 के उमंग डिस्कस करो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। सईदा पदे के फिजिकल प्रॉपर्टीज की समझ स्ट्रक्चरल ट्रेंड बॉय एसिड बेस बिहेवियर दे बॉय मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बॉय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दा और पर लास्ट के बाद पे प्रैक्टिस का तकरीबन 30-40 MCQs दिया गए वानी बा डिस्कशन को बड़ी वानी नॉवल राजू तासोली के तदे पीरियड 3 ऑक्साइड्स फार्मूले दा ऑलरेडी वस पा लेक्चर नंबर 8 के रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन पाई की दा शो सही ना दलता रिवीजन का फार्मूले एलिमेंट्स अवल वाली कहीं एलिमेंट्स मतलब सोडियम दे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन सही ना आर्गन ऑक्साइड्स निश्चित इंदे मुंग से लर फार्मूली विद ऑक्साइड्स हम सर सशी द सोडियम ऑक्साइड्स Na2O नॉर्मल ऑक्साइड पर ऑल सही तो मैग्नीशियम ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड द फास्फोरस बियाद बदी P4O10 और P4O6 दाशन द सल्फर उन बदी SO3 SO2 दा मुंग डिस्कस कर लिस दा बकला जुड़ी की दा बकला जुड़ी की दे बकला जुड़ी की दे बकला जुड़ी की दा रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन पकार दा जिका सवाल आगे लेक्चर को रेनी बिया कंटिन्यूअसली दे तरह शिनो पासाना मानी वदी वाली सर वंदी बा होई गए दा शांति क्लोरीन वाला में सर वदी Cl2O7 दाल तमंग ली जो क्लोरीन ऑक्साइड डायरेक्टली ना जुड़ी की सही ना उदा जम सर फार्मूले दी ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स दा फार्मूले थी बस राजू स्ट्रक्चर पके डिस्कस करो सही ना स्ट्रक्चर नो स्ट्रक्चर टॉपिक का स्वर के स्ट्रक्चर ऑफ पीरियड 3 ऑक्साइड्स हाँ पदी की दा ओनली 3 ने सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सही ना दा मेटालिक ऑक्साइड्स दी दा दुजदा वाली कई सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड दा दु स्ट्रक्चर का वो रिदा समझ सर जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर सरजी दु स्ट्रक्चर से दे सरजी दु स्ट्रक्चर दे जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर दा जम सर कम टाइप ऑफ ऑक्साइड्स दी मेटालिक ऑक्साइड सरजी मेटालिक ऑक्साइड्स दी सिलिकॉन तराशा SiO2 द स्ट्रक्चर से दे स्ट्रक्चर दे सरजी जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बर्न की तबे और सरउ से सिंपल स्ट्रक्चर डिस्कस करो देखो जम सर स्ट्रक्चर से जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर द बाकी नूर चिकमनी फास्फोरस वाला ऑक्साइड शुद्ध बाणा सल्फर वाला बाणा क्लोरीन वाला बाणा दा जम सरदी सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दा जम सर सिंपल कोवेलेंट ऑक्साइड्स दी और दो स्ट्रक्चर सर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका बॉन्डिंग तबराशु बॉन्डिंग ममदल तोली को सीधा इस्टकम नोट सीधा ना उड़ाना पदी अवलनी द्रियो की सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वाला ऑक्साइड से कम दे पदी की बॉन्डिंग जमा सर दे आयनिक बॉन्डिंग रिद्रिवण की स्ट्रक्चर से शो जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर दे बकी सरजी बॉन्डिंग बकी से शो बॉन्डिंग बकी दे आयनिक उधर तब दी एल्यूमिनियम के बकी दा ऐड कई विद पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर बॉन्ड आयनिक ते कोवेलेंट कैरेक्टर पकीम दे सही ना दा टोटल दा जमा सरा सोडियम ऑक्साइड वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला दा को आयनिक थी सही ना हो पदी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बॉन्ड आयनिक ते विद पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर दा कोवेलेंट कैरेक्टर दा बोतो उसमें एक्सप्लेन फिजिकल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है सही ना आल तबरा शुली पर सिलिकॉन ऑक्साइड की बॉन्डिंग सर है पर सिलिकॉन ऑक्साइड के स्ट्रक्चर सरजीव भी जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर दे पद की बॉन्डिंग च दे जमा सरा कोवेलेंट बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स दी और नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स एक्सटेंड इन 3 डायमेंशन सही ना नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग दे बके द कोवेलेंट बॉन्ड्स द बाकी नूर चिकम दी सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स दी स्ट्रक्चर ही समझ सर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे पदी की समझ सरा एंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस चिकम दी आगा वीक वांडरवाल फोर्सेस दी कम से कम सर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस राजी डाइपोल फोर्सेस वगैरह तक सही दी नो वीक वांडरवाल फोर्सेस पदी की समझ सकी ऑपरेट की
د سټرکچر او بانډینګ نه بعد راځو فزیکل سټیټ اټ روم ټمپریچر. صحیح ده، فزیکل سټیټ اټ روم ټمپریچر. فارمولې دغه شانتي صحیح دي ځکه فارمولې پکې زمونږه پکار راځي. نو کوم دا څلور ون اکساید کو وګورئ، د سوډیم والا، میګنیشیم والا، الومینیم والا، سیلیکان والا، دا زموږ سره په روم ټمپریچر سره په سالډ سټیټ کې. دغه شانتي د فاسفورس او بانډ اکساید چې د زموږ سره په سالډ سټیټ کې، په SO3 چې د زموږ سره په لیکوډ سټیټ کې، او SO2 چې د په ګیسیس سټیټ کې. دغه شانتي Cl2O7 چې د په لیکوډ سټیټ کې، او د بل کم ډای کلورین مان اکساید چې کوم د زموږ سره په ګیسیس سټیټ کې. دا زموږ سره فزیکل سټیټ شو اټ روم ټمپریچر. स्ट्रक्चरल ट्रेंड तमंग वगैरह का ना गोरे होता फिलता पर दी लेफ्ट साइड बांधी जमून सर सरी पर लेफ्ट साइड बांधी सर जी जमून सर दी आयनिक ऑक्साइड्स पर मिडल की सर जी जमून सर दी कोवेलेंट ऑक्साइड जॉइंट कोवेलेंट सही था, जॉइंट कोवेलेंट ऑक्साइड्स. पर राइट साइड बांधी सर जी पर राइट साइड बांधी सर जी जमून सर दी सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स. नो के तपोज तनो की पीरियड 3 एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑक्साइड्स. पदी के आयनिक ऑक्साइड्स पर केमिस्ट्री, कोवेलेंट जॉइंट कोवेलेंट पर केमिस्ट्री, सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड पर की केमिस्ट्री. खबर याद साथे द ऑक्सीडेशन स्टेट हवाले सरा कता सु गुरई पदे ऑक्साइड्स के ईच पीरियड 3 एलिमेंट से कम दे कना आगा पखपल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की दे. लक सोडियम गुरु हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दे सो कई +1 तो पदे ऑक्साइड की दे जम सर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की दे. क्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सो कई +7 दे जम सर पदे की +7 की दे. दा एमसीक्यूज किया चाहता ही पीरियड 3 एलिमेंट्स पखपल ऑक्साइड की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की दे. मतलब सुमरे इलेक्ट्रॉन ची लास कोलिश आगे से कल्ली लास कली दी. खराजू मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सही था. नो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सीधा डिपेंड कई पर स्ट्रेंथ ऑफ एंटर एटॉमिक फोर्सेस बांधे सीधा स्ट्रेंथ सुमर सेवाई दुमर बजमसर द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू सही आगा सेवाई का पीरियड 3 ऑक्साइड्स तमंगो गुरु दवस मंगो हुए सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ददी जमसर सरे जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर दे. सिलिकॉन ऑक्साइड वाला स्ट्रक्चर संग दे सिलिकॉन ऑक्साइड वाला स्ट्रक्चर सरजी जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर दे 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पकी दी सही दा. नो का दी 4 ऑक्साइड्स तमंगो जॉइंट स्ट्रक्चर दे. दीस 4 ऑक्साइड हैव जॉइंट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रांग बॉन्ड्स पदी के आयनिक बॉन्ड पदी के जमसर कोवेलेंट बॉन्ड कम जमसर स्ट्रांग बॉन्ड्स दी और बल ऑपरेट की इन 3 डायमेंशन सही दा. सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड to break these strong bonds operating in 3 dimensions. नुडी रचत एनर्जी बोला पक्का दे दी bonds मतोल दपारा. That's why these oxides have high melting point and boiling point as compared to simple molecular oxides. उस पदी की द टेंट चिको द रीजन द कोम से टूल ने सेवा द मैग्नीशियम ऑक्साइड द टूल ने सेवा वाली दे सही दा. पदी की द सोडियम ऑक्साइड द टूल ने कम वाली दे द रीजन डिस्कस का टोटल अर्थ द तली कम हो द मॉलिक्यूलर ऑक्साइड पर कंपैरिजन की दी सलूरू वाणु सदे आगा जमु सरा सेवा दे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू सदी सेवा दी. खावस का मेल्टिंग पॉइंट अर्डर द जोली कमा आगा जमु सरा सदी से किस्म राजी मेल्टिंग पॉइंट अर्डर चिकम दे. द टूल ने सेवा द मैग्नीशियम ऑक्साइड दे बिया द एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे बिया द सिलिकॉन द ऑक्साइड दे बिया द सोडियम ऑक्साइड राजी दा जमसर जो जॉइंट ऑक्साइड्स बिया पर जमसर सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स की P4O10 नाजी बे द फास्फोरस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला P4O6 वाला बिया SO3 बिया SO2 बिया द क्लोरीन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और बिया द क्लोरीन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला. द सिंपल द दी ख्वाजी कम दी दा जमसर सरी सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स दी और वीक वैन डर वाल फोर्सेस दी पकी सही दा. नचाची मॉलिक्यूलर मास या पोलरिटी सुमर पके सेवाई दुमर बजा मसर दागा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू सही आगा सेवाई. और मेल्टिंग पॉइंट के कतु गुरे टूल नावल फास्फोरस वाला राजी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बिया लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला. द सल्फर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बिया लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला. द क्लोरीन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बिया लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला. हाँ द मेल्टिंग पॉइंट पार द ट्रिक पंत किया निमोनिक ते दाजोत कई माय आंट
माई मतलब मैग्नीशियम, आंट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिंग सिलिकॉन ऑक्साइड, नाइस मतलब सोडियम ऑक्साइड, फ्रीटी परफेक्ट. बस दल तक हम दे पासपोरस न बाद अनवर्ड चीज़ दबा याद चाहते ही और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाली के वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नु फ्रीटी P4O10 बशी और बल्ब P4O6 शी सॉन्ग सॉफ्टली ने सूत्री S2 बशी कॉलिंग क्लियरली Cl2O7 Cl2O बशी रीजन दैट एक्सप्लेन को मसीदा खुदा याद चाहते ही निमोनिक चिबियात एग्जाम की आसानी आई. बस पवल्ला शू द मैग्नीशियम ऑक्साइड और द सोडियम ऑक्साइड कंपैरिजन बहुको ट्रेंड के हमंगोल मेल्टिंग पॉइंट आते हैं सही ना बोइलिंग पॉइंट तुम दखन जरा जी मेल्टिंग पॉइंट तुम और बोइलिंग पॉइंट तुम सही ना तद्वान एक्सप्लेनेशन दे द मैग्नीशियम ऑक्साइड सिवाय द सोडियम ना द दी रीजन ಇದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಬರ ಬರ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೈಜ್ ಸುಮರಚಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿವಾಯ್ ದೂನ ಸಮಸ್ಯೆ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೈ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದ ಸಿವಾಯ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸುಮರ ಸಿವಾಯ್ ದ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिसता द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज था गोरा मैग्नीशियम मा चार्ज सर +2 चार्ज डेंसिटी का जो मालूम का मकाना +2 चार्ज की समस्या +2 है मैग्नीशियम सही ना और साइज सर है तो सोडियम ना कम देखा ना सोडियम +1 ने चार्ज साइज सर कम है साइज ही कम दे चार्ज डेंसिटी सेवा था चार्ज की सेवा है चार्ज डेंसिटी सेवा था साइज कम और हाई चार्ज दो ने चार्ज डेंसिटी से सेवा है चार्ज डेंसिटी सेवा था आयनिक बांड स्ट्रेंथ पे सिवाय अदम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू से अब सिवाय द सोडियम ऑक्साइड ना द सोडियम ऑक्साइड क्यों गुरी नल चार्ज डेंसिटी से लोअर था लोअर चार्ज डेंसिटी लोअर चार्ज डेंसिटी आयनिक बांड स्ट्रेंथ पर जमा सही आगा कमी द आयनिक बांड स्ट्रेंथ कमी नो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज बर सही MPBB वैल्यूज पे सही द मैग्नीशियम ऑक्साइड ना बा आगा कमी KAMI कमी YEE दलता बल रीजन उनता स्वर कॉलेज इधर बदी पेट्रोल टैक्स क्लिकल ले बैलेंस अट्रैक्शन दलता को पूरी अट्रैक्शन चार है +2 -2 देवल से अट्रैक्शन देन बैलेंस अट्रैक्शन जो सुमरा बैलेंस अट्रैक्शन ही दुमरा बजा मसर द आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ सही द आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर सिवाय जो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ सिवाय तो सपत मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज बसई आगा बस सिवाय नो बैलेंस अट्रैक्शन के बदा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज सिवाय दलता समसर बैलेंस अट्रैक्शन ना दलता +1 सोडियम मानी कना पास आ ऑक्सीजन मानी -2 दलता +1 और -2 अट्रैक्शन दे कम चीज समसर वीक अट्रैक्शन दे ची वीक अट्रैक्शन दे तो द आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर समसर वीक ही हेंस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज बसई अब समसर कम एज कंपेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंपेयर करूँ गोरा मैग्नीशियम ऑक्साइड दी तरह जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड चार्ज डेंसिटी कंपेयर तो गोरी करना अदल समसर सिवा जो एल्यूमिनियम +3 चार्ज पिम सिवा दे और साइज द मैग्नीशियम +2 से कम दे चार्ज डेंसिटी फैक्टर खुद दल सिवा दे और सर जी दल तरह तमा बॉन्डिंग की वैल्यू दल समसर से कोवेलेंट कैरेक्टर दें सही ना यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है और दी कोवेलेंट कैरेक्टर दो वजह समसर आगा आयनिक अट्रैक्शन से जी आयनिक अट्रैक्शन बिकम्स वीक सही ना आयनिक अट्रैक्शन कम सी मतलब द आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ से डिक्रीज आयनिक BS यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ समस्या से डिक्रीज द आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज सी द दबा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू गनी से अब समस्या कमी द मैग्नीशियम ऑक्साइड ना दी कोवेलेंट कैरेक्टर द वजह देसा शो द आयनिक अट्रैक्शन कम शो मतलब आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम शो द आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम शो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू से शो आगे कम शो नजका द मैग्नीशियम ऑक्साइड द मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू से द एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने से सेवा दी खान द मेल्टिंग पॉइंट आटन पर समस्या से द टूल ने सेवा द मैग्नीशियम ऑक्साइड शो बिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड जगह चार्ज डेंसिटी द सोडियम दाइन सेवा दा बिया सिलिकॉन ऑक्साइड राइट सही द सिलिकॉन ऑक्साइड समस्या द सोडियम ऑक्साइड ने सही सेवाई दबाया चाहते और नूर बाकी तमा निकल लें फास्फोरस वाला हाई ऑक्सीडेशन स्टेट बेदा फास्फोरस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेदा सल्फर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट बेदा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बेदा क्लोरीन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट बेदा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बॉइलिंग पॉइंट से द बॉइलिंग पॉइंट तुम अडर जमा सर दीजी पूरी यानी द फास्फोरस P4O10 और द P4 द सिवाय द P4O6 दीजी पूरी जमा सर द सेम राजी बॉइलिंग पॉइंट अडर हम द करे सही दा वो जमा सर सिवाय चाशी बेदा द Cl2O7 सिवाय चाना दे सूत्रीना और द सिवाय द Cl2O ना और Cl2O सिवाय द चाना दे सूटना द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स देखना पा पीरियड 3 एक्साइड क्या दे सूटू दे दल तवली दरा सिवा शो दलवली सिवा शो दरते एक्सप्लेन को मोस हाँ द Cl2 डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड बॉइलिंग पॉइंट से दे सूत्री ने सिवा शो दावली बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंड स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर को तो गुरिदा एक्सटेंडेड है सही दा और जो सुमरम स्ट्रक्चर जमन सर घटी
دومره به زموږ سره لنډن ډسپرژن فورسز یا کمانډروال فورسز چې دي د هغې سټرینث په سیوای چې د هغې سټرینث سیوای د بولینګ پوینټ ویلیو به زموږ سره صحیح د دغې د وجې نه څه کېږي سیوا کېږي. د دې ایکسټنډډ سټرکچر د وجې نه د بولینګ پوینټ ویلیو چې دا هغه د SO3 نه سیوا شوه. او دلته زموږ سره مولر ماس افیکټ راغی. دواړه څه دي؟ پولر دي. اسوټوم پولر دی او Cl2O ډایکلورین مونوکساید هم پولر دی. او د مولر ماس چې دی هغه د نه سیوا دی او لنډن ډسپرژن فورسز ډیپینډ په څه کوي؟ په مولر ماس باندې. ډایرکټلی پروپورشنلی مولر ماس ته چې مولر ماس څومره سیوای لنډن ډسپرژن فورسز سټرینث په سیوای چې لنډن ډسپرژن فورسز څومره سیوای دومره زموږ سره بولینګ پوینټ څه هغه سیوای. نو د بولینګ پوینټ ځکه زموږ سره سیوا شو د SO2. که فرض کړئ چې یو MCQ دلته کې which of the following produces giant structure نو پای کې با सोडियम ऑक्साइड هم پروډوس کوي، मैग्नीशियम ऑक्साइड هم پروډوس کوي، एल्युमिनियम ऑक्साइड هم پروډوس کوي او सिलिकॉन ऑक्साइड چې دام پروډوس کوي. نو آپشن بتاو کوم یو کریکټ کوي؟ آر صحیح ده. یا که په دې کې د تاسو کې وجه د فالوینګ از جاینټ ionic oxide with partially covalent character نو هغه به एल्युमिनियम ऑक्साइड وي. که تاسو نو کې جاینټ covalent oxide نو silicon oxide یا جاینټ ionic oxide په دې کې زموږ سره کمی ودی نو هغه د درې وانه دي صحیح ده. دې قسم MCQ تاسو نه کولای شي. خو دا یو بدري MCQ په دلته کو کنه ټاپک سره بیا نور خیر په اخر کې پریکټس کوو صحیح ده. میکسیمم میلټینګ پوینټ دا الیمنٹ راکلی خو د اکساید صحیح ده. د دې اکساید خبره کوم. میلټینګ پوینټ موږ چاوي د اکساید مطلب د एल्युमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड او नाइट्रोजन ऑक्साइड. بس کو कार्बन او नाइट्रोजन ऑक्साइड دا زموږ سره مالیکولر ऑक्साइड्स مطلب د میلټینګ پوینټ بولینګ پوینټ ویلیوز به کم وي. دلته एल्युमिनियम او सिलिकॉन اوس موږ کمپیر کړو چا سیوا د एल्युमिनियम سیوا صحیح ده. ودی کو زموږ سره سی اپشن एल्युमिनियम ولا شي بیا सिलिकॉन د मैग्नीशियम د सोडियम او एल्युमिनियम सिलिकॉन एल्युमिनियम सोडियम मैग्नीशियम په دې کې ټول نه سیوار 14 اوس موږ کوي मैग्नीशियम فاسفورس ته کلورین د سلفر او نایټروجن فاسفورس سلفر او فاسفورس سلفر کلورین ان نایټروجن دایره غسته د ال ټرند والا کوېسچن. نو څنګه به یو ټول کې چا سیوا میلټینګ پوینټ د فاسفورس والا سیوا کنه ودلته زموږ سره NO2 یا نایټروجن والا اکساید چې کوم دی NO2 یا N2O والا کنه دلته زموږ سره P4O10 بدی کې زموږ سره د فاسفورس سیوا دی صحیح ده. دا فاسفورس شي لیست بولینګ پوینټ دا اکساید دی صحیح ده. کلورین د سلفر فاسفورس او एल्युमिनियम دا اوس منګوي په دې کې سلفر راځي لیست بولینګ پوینټ چې د سلفر راځي. मैग्नीशियम बेरिलियम सोडियम او एल्युमिनियम په دې کې لیست بولینګ پوینټ ورچا راځي. کم ایلیمنټس دي मैग्नीशियम دی बेरिलियم دی सोडियम دی او एल्युमिनियम دی. نو لیست بولینګ پوینټ په دې کې زموږ سره چا راځي د सोडियم راځي. هر په دې کې باخر کې پریکټس کوو صحیح ده. خاص راځو اسید بیس بیهیو د دې اکسایډز وایو دغه نه مخکې ته آینایزیشن انرژي کې دا خبرې ما کړلې دلته ته بیا کومه میټالیک کریکټر چې څومره زموږ سره سیوای په یو سپیشي کې دا هغه په بیسیک نیچر څومره یا بیسیک کریکټر یا بیسیک سټرنث ویسې سیوا وي. مطلب میټالیک کریکټر چې دی ډایرکټلی پروپورشنل له بیسیک کریکټر ته دا خبره بیا ساتي. بل نان میټالیک کریکټر چې څومره سیوای دومره زموږ سره اسیډیک سټرنث سیوای. دا دویم نمبر خبره بیا ساتي. اوس کله دی اکساید ته وګورئ دا زموږ سره میټالیک او په دې کې एल्युमिनियम ऑक्साइड موست اف د میټالیک ऑक्साइड چې دی زموږ سره بیسیک دي ځکه میټالیک ऑक्साइड به صحیح او بیسیک دي خو دې زموږ سره امپورټریک دي دا به جدا یاد ساتي صحیح ده. عادت به زموږ سره بیسیک دي او په دې کې چې میټالیک کریکټر د چا سی وو او زموږ سره سترونګ بیسی او د چا چې میټالیک کریکټر کم او زموږ سره لیس بیسیک پي. باقي نان میټال ऑक्साइड्स دي او نان میټال ऑक्साइड څه دي چې نان میټالیک کریکټر په کومه سی وو یا زموږ سره اسیډیک نان میټال ऑक्साइड زموږ سره اسیډیک دي. او چې څومره پکې نان میټال کریکټر سیوا کیږي او موږ ته پته د لیفټ ټو رائټ چې موږ پیریاډیک ټیبل کې زو اعظم سره کې سیوا کیږي لکه سیلیکان شو فاسفورس سلفر او کلورین په دې کې نان میټالیک کریکټر کدي تر تاسو سره سره کې سیوا کیږي دا مور نان میټالیک ته دا بیا دنه کم دی دنه کم دی دا ټول نه کم دی. نو د درا کوم اکساید سي دی او مور اسیډیک نان میټالیک کریکټر لیفټ ټو رائټ سیوا کیږي دغه روج نه اسیډیک کریکټر چې کم دی اسیډیک سټرنث چې کم دی هم زم سره سیوا کیږي لیفټ ټو رائټ. هر دا اوس موږ جسټیفای کوم صحیح ده. ریاکشن یې بوایو دغه نه به هم سکو جسټیفای کوم. ها په دې پیریډ 3 اکساید کې زموږ سره بیسیک اکساید دي اسیډیک اکسایډز دي او امپورټریک اکسایډز دي. بیسیک اکساید هغه اکساید دي کوم چې زموږ سره د واټر سره په ریاکشن باندې څه کوي بیسیس پروډوس کوي یا بیسیک سولوشن صحیح دا بیا ساتي. بیسیک اکسایډز د ریاکشن به موږ د چا سره وایو د اسید سره وایو. د چې کله موږ د اسید سره ټریټ کوو د زموږ سره کوي سالت او د بیس سره به ریاکشن بیس د بیس سره سره ریاکشن نه کوي. د بیسیک اکساید ریاکشن موږ د واټر سره وایو او د اسید سره وایو. د واټر سره به بیس پروډوس کوي یا بیسیک سولوشن او د اسید سره موږ له سالت راکوي. دغه شانتي اسیډیک اکساید هغه اکساید دي کوم چې د واټر سره موږ ټریټ کوو او موږ له سره کوي اسیډیک سولوشن یا اسیډز.
د اسید سره به ټریټ کوو، نه اسید د اسید سره ریاکشن نه کوي، دی به د بیس سره ټریټ کوو، د بیس سره به موږ سره کوي سالټ. بل خبره به دا چاته کم واټر سالوبل کم بیسز چې دي ته موږ سوایو الکلیز، واټر سالوبل بیسز ته موږ سوایو الکلیز. ها امپورټریک اکساید چې کوم دي دا بیا چاته جنرally دا په فیډرل ټیکس کې لیکلي یو د واټر سره ریاکشن نه کوي. اوس په الومینیم اکساید وایو خیر ریزن به مالته ورکو، او د واټر سره دو ریاکشن نه کوي، دو به ریاکشن کوي د اسید سره او د بیس سره. د اسید سره هم دو سالټ جوړي او د بیس سره هم څه کوي سالټ په جوړي. دا ریاکشن کې اوس مخکې راځي، خدا چې جنرال خبرې دي د یاد ساتئ. اوس راځو د سوډیم اکساید ریاکشن وایو د چا سره؟ د واټر سره او د بیس سره. د بیس سره نه سره د اسید سره، ځکه بیس د بیس سره ریاکشن نه کوي. ها اولنی ریاکشن ته راځو د سوډیم اکساید د واټر سره. کله چې سوډیم اکساید موږ د واټر سره ټریټ کوو موږ راکوي سوډیم هایډرو اکساید، کوم چې زموږ سره یو سټرانګ بیس دی یا سټرانګلی بیسیک سولوشن جوړوي، ځکه دی به زموږ سره صحیح په ایکوس فارم کې سټرانګ بیس دی که نه، دی به زموږ سره صحیح په ایکوس فارم کې وي Na پلس او OH ماینس فارم کې. او دې پته موږ ته څنګه لګي؟ دې پته موږ ته پی ایچ نه لګي. دلته چې پی ایچ موږ معلوم کړی دی سولوشن نو راوند اباوټ 14 پی ایچ راځي، کوم چې زموږ سره انډیکیټ کوي چې د سپیشیز زموږ سره د هایلی بیسیک ده. ها سوډیم اکساید چې دا موست بیسیک دی، ولی بیکاز اف سټرانګر میټالیک کریکټر. د زموږ سره په پیریډ 3 اکساید کې په لیفټ باندې دی، په لیفټ باندې چې کوم سپیشي دغه میټالیک کریکټر صحیح سیوا وي، چې میټالیک کریکټر دی سیوای د دې مطلب بدای چې زموږ سره مور آیانیک اکساید دا زموږ سره مور آیانیک اکساید دی، چې مور آیانیک اکساید دی نو بدی کې چې کوم اکساید آین دی دا به زموږ سره صحیح مور فری وي، نو مور فری اکساید آین. او چې مور فری اکساید آین د دې مطلب به زموږ سره صحیح چې ګریټر بیسیک اسټرنث. دا اکساید آین چې زموږ سره سټرانګ بیس دی، دا او ماینس 2 د سټرانګ بیس دی، ځکه د زموږ سره های ټینډنسي دا ټوورډز پروټون د واټر نه سکه د پروټون ایکسپټ کوي، کوم سپیشیز چې پروټون ایکسپټ کوي موږ ته بیس وایو کنه، خدا زموږ سره ټینډنسي سیوا د زموږ سره سټرانګ بیس دی، او چې کله د واټر نه پروټون ایکسپټ کوي موږ سره کوي هایدروکسل آینز. نو د ټول نه سټرانګ بیس چې کوم دی یا موست بیسیک چې دی زموږ سره دا سوډیم اکساید شو، ځکه زموږ سره سټرانګ بیس جنریټ کوي. پی ایچ سره پی ایچ راوند اباوټ 14 پی ایچ راځي. د ټول نه موست بیسیک اکساید چې دی زموږ سره سوډیم اکساید دی. د دبه د بیس سره موږ ریاکشن نشو ویلی، ځکه بیس د بیس سره ریاکشن نه کوي. اوس د اسید سره ریاکشن کوو، د اسید سره به دی موږ سره کوي سالټ ورکوي. ګورئ Na2O پلس HCl څه به راکوي؟ NaCl پلس واټر. ریاکشن بیلنس نه دی صحیح ده، خو بیلنس کول اسان دي. دلته سوډیم سوري ته تاسو په خپله باندې کولی شئ، دلته سوري یو دی دا دوه کوي، دلته اوس کلورین څه شو دوه شو، دلته کلورین یو دی دا دوه کوي، دلته هایډروجن دوه دي دلته څو دي دوه دي. بیلنس دی، بیلنس کول چې دي دا آسان دي صحیح ده، تاسو په خپله باندې کولی شئ. اوس لیفټ نه چې موږ رایټ ته ځو میګنیشیم اکساید راځي، نو لیفټ ټو رایټ میټالیک کریکټر څه کېږي ډیکریز کېږي، نو دې مطلب به دا چې دی به زموږ سره لیس بیسیک د چا نه د سوډیم اکساید. اوس پیدا موږ جسټیفای کوم د ریاکشن نه به هم کلیر کوو چې آیا دا په اشیا دي سیده که نه ده. نو میګنیشیم اکساید چې موږ ټریټ کړو چا سره؟ د واټر سره. دی موږ راکوي ویک بیس میګنیشیم هایډروکساید. سرجیتا څنګه پته ولګي چې دا ویک بیس دی؟ پی ایچ نه، پی ایچ چې دلته څو کیلکولیټ کوم زموږ سره راځي په 9 رینج کې. دی لو پی ایچ ته پته موږ ته ولګي دا سره ویک بیس دی. د دې نه دا پته موږ ته ولګي چې په دې کې د اکساید آین چې دی زموږ سره لیس فری دی ایز کمپیر ټو سوډیم اکساید والا، لیس فری دی. نو چې لیس فری دی نو بیسیک اسټرنث به هم زموږ سره صحیح کم دی، بیسیک اسټرنث به هم کم دی. او په دې کې د اکساید آین لیس فری ولې دی؟ هغه ځکه د یو فیډرل ټیکس کې لیکلي د میګنیشیم اکساید لیټسټ انرژي چې دا زموږ سره سیوا دی چا نه؟ the sodium oxide ion. Due to high lattice energy, this oxide ion is less free. او دا کوم magnesium hydroxide دی دا زموږ سره slightly soluble in water، او هغه دغه پی ایچ نه هم پته لګي چې دا slightly soluble in water.
که کمپلیټلی سالوبل وي مطلب کمپلیټلی انایز کېده بیا پی ایچ زموږ سره سیوا وکنه خو لږه انایز کېږي دغه د وجې نه زموږ سره سلایټلی سالوبل ان واټر. ها دا بیسیک اکساید دی د اسید سره به ریاکشن وایو MgO پلس اسید HCl سره به ریاکشن وایو زموږ سره وڅ شي MgCl2 پلس واټر. ریاکشن بیلنس نه ځانو په خپل بیلنس کې صحیح ده. بیلنس کول څه یو دلته فلورین بری دلته یو ده دا دوه جو بیلنس شو. اوس راځو د الومینیم اکساید ریاکشن ته. الومینیم اکساید څه دی په نیچر کې امپورټریک دی مطلب دی د اسید سره ریاکشن شو کوي او د بیس سره هم شو کوي. د واټر سره زر ما ویلو چې د جنرالي څه دی د امپورټریک اکساید د واټر سره جنرالي ریاکشن نه کوي دا غیر زنده مالیکول چې ولې نه کوي صحیح ده. راته خو په دې کې د اسیډیک پراپرټي او بیسیک پراپرټي دا امپورټریک دی کنه. په دې کې زموږ سره جاینټ آیانیک سټرکچر ودا د آیانیک بانډ د وجې نه یا د آیانیک کریکټر د وجې نه د زموږ سره کوي بیسیک پراپرټي شو کوي او دا کولنټ کریکټر د وجې نه د څه کوي acidic property شو کوي. acidic property is due to covalent character او basic property is due to ionic character. دا به یاد ساتئ MCQs کې دي اکثر تاسو کوي. دوه سره څه کوي سالټ پروډوس کوي. الومینیم اکساید د HCl سره اسید سره یا ډایلوټ اسید سره چې موږ ټریټ کوو موږ سره کوي AlCl3 سالټ پلس واټر. د سوډیم هایدروکساید سره چې ټریټ کوو موږ سره کوي سوډیم الومینیټ کوم چې زموږ سره یو کمپلیکس کمپاوند دی او د دې کلرلیس سولوشن جوړوي کلرلیس سولوشن اف اټ. د واټر سره ریاکشن ولې نه کوي ان سالوبل په واټر کې ولې بیکاز اف های لیټس انرژي. ګورل سالوبیلیټي لپاره د خبرې یاد ساتئ هایډریشن انرژي او لیټس انرژي. که لیټس انرژي سیوای د هایډریشن انرژي نه نو سپیشي به زموږ سره ان سالوبل وي. که هایډریشن انرژي سیوا وا د لیټس انرژي نه نو بیا به زموږ سره سالوبل وي. نو د لیټس انرژي سیوا د هایډریشن انرژي نه ځکه د زموږ سره ان سالوبل دی. یا د سیم ویل شي په دې کې زموږ سره کوولنت کریکټر دی او دا کوولنت های کوولنت کریکټر دی او دا کوولنت کریکټر د وجې نه this covalent character make it even harder to pull ions apart. خاص راځو د سیلیکان اکساید ریاکشن وایو د واټر سره. نو د واټر سره چې د ما ټریټ کو د واټر سره ریاکشن نه ورته په واټر کې د سره کمپلیټلی انسالوبل دی. هغه ولې بیکاز اف جاینټ کوولنت سټرکچر دغه سټرکچر د وجې نه واټر چې دغه زموږ سره د کم جاینټ کوولنت نیټورک چې دا نشي بریک کولای چې نشي بریک کولای د زموږ سره کمپلیټلی انسالوبل دی. خبر بده کې د اکساید آین نو فری اکساید آین چې اکساید آین پکې فری نه دی مطلب د زموږ سره بیسیک کریکټر هم دی نشو کې د زموږ سره بیسیک نه صحیح ده. ها as left to right non metallic character increase so acidic character increase درته ما ویلي. و سیلیکان اکساید چې کوم دی د اسید سره ټریټ کوا آی دا امپورټریک دی مطلب د واټر سره ریاکشن نه کوي صحیح ده. و چې کوم چې د امپورټریک نه دی نو امپورټریک د اسید سره ما ټریټ کو د اسید سره ریاکشن نه کوي مطلب امپورټریک نه دی دا زموږ سره شو اسیډیک شو د اسید سره ریاکشن نه کوي مطلب اسیډیک شو. اوس د بیس سره ټریټ کوما په در لپاره ودایا ساتي د زموږ سره ویک اسید دی very weak acid VWA در لپاره به سترونګ بیس پکاري او په کنسنټریټډ فارم کې د چې کله زه د NaOH سره ټریټ کوم دی موږ راکای سوډیم سلیکیټ Na2SiO3 کوم چې موږ وایو واټر ګلاس. د دې اپیرنس چې دی هغه زموږ سره د لیکوډ په شانتي او پریپریشن اف ګلاس کې یوز کیږي ځکه وڅوي واټر ګلاس وته دا خبره بیا ساتي دلته سترونګ بیس ولا پکار دی ځکه دا ویری ویک اسید دی اټ از ویکلی اسیډیک ځکه نان میټالیک کریکټر پکې دومره سیوا نه دی. نان میټالیک کریکټر بہت سیوا کیږي دنه سٹارټ واغستو نان میټالیک کریکټر چې سٹارټ واغستو نه بدمه سستي ویکلی اسیډیک اوس چې موږ اخوځو اسید ایکسټنټ برور وسه کیږي سیوا کیږي. نو دا ساتي الومینیم اکساید پلس واټر سیلیکان اکساید پلس واټر نو ریاکشن. دا MCQs دي زیاده MCQs اکثر بس دا پوینټس دا کوم خبرې چې د دې MCQs جوړیږي. خاص راځو د فاسفورس اکسایډز ته P4O10 او P4O6 دا باندې سړي اسیډیک اکسایډز دي. ولی اسیډیک اکسایډز ځکه دا نان میټل اکسایډز دي. نان میټل اکسایډز ار اسیډیک ان نیچر. خاص پدې کې اسیډیک سټرینث تاسو ته نو کې چا وسی وای د P4O10 اسیډیک سټرینث سیواله د P4O6 نه ولی اکسیډیشن سټیټ یا نمبر اف اکسیجن ایټم دا کمپیر کولای شي چې د اسیډیک سټرینث زموږ د P4O10 سیواله د P4O6. ان ټریټینګ وذ واټر د واټر سره د ریاکشن موږ کوو د P4O10 د موږ راکې H3PO4 د دوی فاسفوریک اسید او دا کوم P4O6 ټریټ کې د واټر سره د لکه H3PO3 د دوی فاسفورس اسید او د بل چې د فاسفوریک اسید ایک اسید او رس اسید
که په دې کې د اسید سټریټ ته پوس کوي سټوډنټ زیاتره ډایرکټ وایي H3PO4 اسیډیک سټریټ چې دی د H3PO3 نه سیوا دی اکسیډیشن سټیټ او کمپیر کوي کنه خدا زموږ سره رنگ راځي دلی اوس ایکسپلینیشن در کوم سیده بعد کې ریزن د دې در کوم وس د دې اسید ریاکشن د واټر سره وایو یا د دې د بیس سره وایو صحیح ده د دې یا د دې یو شی دی H3PO4 راواله د بیس سره ټریټ کا که یو سوډیم هایدروکساید راغستې ښه سالټ جوړول دا به زموږ سره کې سالټ پر راکړي واټر راکړي سالټ به دې څنګه جوړه اسانه طریقه ده لیټ سپوز سوډیم هایدروکساید سره ریزولټ کوم بیس او دا H3PO4 دی دا کوم هایدروجن چې ریپلیس کوو سمپلی دا ریپلیس کا په سوډیم باندې که یو سوډیم هایدروکساید راغستې یو سوډیم ولګاو NaH2 ولګاو که درې دی راغستې د درې وړ هایدروجن تلر کا په دې وجه سره ولګاو Na3 څنګه چې ما په لګولې Na3PO4 دا سوډیم فاسفیټ کته P4 د دې الټرنیټ د دې اسید اکساید راواله P4O10 او د سوډیم هایدروکساید سره ټریټ کا د قسم پلاټ بدل درکې ریاکشن بیلانس نه ځنه بیلانس کې صحیح ده که P4O6 سره راغستې د بیس سره ټریټ کې د سوډیم فاسفایټ د سره فاسفایټ ته هله پاسنه سره فاسفیټ دا سالټ دي صحیح ده فاسفیټ او فاسفایټ په دې کې د واټر مالیکول ته پوس کولای صحیح ده فرض که یو سوډیم هایدروکساید راغستی یو واټر مالیکول به کریټ کیږي که دلته دوه راغستی بیا به دوه هایدروجن ریپلیس کیږي دوه واټر مالیکول به پروډیوس کیږي که درې راغستی نو بیا به صدر څو جوړیږي درې به جوړیږي د واټر مالیکولز د نمبر ته پوس کولی شي MCQs کې او د دې ریزن دلته کوم چې په دې کې اسیډ ایکسټنټ چې دی الټه دی د H3PO3 سیوا دی د H3PO4 نه خو سره د سلفر اکساید ډسکس کوو دا غیر ریاکشن صحیح ده ادوانه سره اسیډیک دي سر جی ولی نان میټل اکسایډز دي په دې کې د اسیډ ایکسټنټ بچا سیوای د SO3 و سیوای د SO2 نه ریزن اکسیډیشن سټیټ یا نمبر اف اکسیجن بچا کم سپیشي کې سیوای دا غبا اسیډ ایکسټنټ صحیح سیوای دلته 3 اکسیجن دلته 2 اکسیجن دي دلته اکسیډیشن سټیټ +6 دلته زموږ سره +4 چې دا څنګه کمپیر کوی سي نه اسیډ ایکسټنټ زموږ سره 8 درش ها SO2 چې د واټر سره ټریټ کوم موږ راکای سلفیورس اسید او SO3 چې ټریټ کوم د واټر سره راکای سلفیوریک اسید په دې کې زموږ سره سټنټ چې د H2SO4 سیوا ده دا کوم ابنارمالیټی شو دا زموږ سره اکسي اسید ز فاسفورس کې راځي صحیح ده او H2SO3 هغه دې د بیس سره جو ریاکشن کې غره دي اسید کې او غره دي زموږ سره د دې د اکساید کې د دې اکثر تفوس کوي کنه بس SO2 چې دی وای دا انهایډرس فارم دی چا دا زموږ سره راځي د H2SO3 دا کله چې واټر سره ریاکشن کوم H2SO3 جوړي کنه یا دا هایډرس فارم دی چا د SO2 دې کمپیریزن کوي چې دا ریاکشن اور کوي لکه پرس کته پوښتنه کې SO3 زموږ سره انهایډرس فارم دی چا د H2SO4 یا دا هایډرس فارم دی چا د SO3 د MCQs اکثر تفوس کوي دې چې سالټ جوړول آسان طریقه ده نو دغه راواله ما اسید H2SO3 + NaOH سره ټریټ کوم سرجیس چل بو کوم د هایدروجن ریپلیس کا بیان باندې Na2 او SO3 सोडियम सल्फाइड कता दगरा रागस्ते H2SO4 + NaOH चलू का हाइड्रोजन रिप्लेस का सोडियम मान दे Na2SO4 सोडियम सल्फेट द अल्टरनेट प्रोडक्ट द प्रोडक्ट दिन हम जोड़वाले शी द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स ना अदा ऑक्साइड रवाला द सरे SO2 + NaOH ताला बदा का प्रोडक्ट डर गई Na2SO3 वाटर वो सर जुड़ी की सही ना बल्कि दा खबर याद चाहती है SO2 ने दे मंगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू यूज़ कोले शू रिड्यूसिंग एजेंट टू यूज़ की या ब्लीचिंग एजेंट टू यूज़ की तो दर बारे के बदा बदरी खबर याद चाहते दादा कैरेक्टरिस्टिक्स थी हाउस लास्ट ऑक्साइड्स दी द गैर रिएक्शन डिस्कस करो डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड डाइक्लोरीन मोनोक्साइड्स हाँ नो डाइक्लोरीन हेप्टाक्साइड ची द वाटर से टिटकोमुले राकाई परक्लोरिक एसिड अब डाइक्लोरीन मोनोक्साइड ची द वाटर से टिटकेता लकाई हाइपोक्लोरस एसिड अद परक्लोरिक एसिड ने दे पर नॉन एसिड्स की द टूल स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ची दे समझदा है सी ना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बस कदा काय ClO4 वाली द बेस्ट रिएक्शन के सिंपली NaClO4 सोडियम हाइपोक्लोरेट दर कई और वाटर और का HOCl रा का द बेस्ट रिएक्ट गुदल दर कई सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस वाटर ऑफ द हाई सोडियम हाइपोक्लोराइड ची दे एज अ ब्लीचिंग एजेंट मंग यूज करो सही ना दर्शन द अल्टरनेट रिएक्शन बदी तरीका बंदी में लिखल है Cl2O7 ना वाला NaOH से रिट्रीट का सोडियम हाइपोक्लोरेट बदल दर के वाटर बदल दर के
نو دې ریاکشن او کنکلوژن څه شو چې په لیفټ سایډ باندې زموږ سره بیسیک اکسایډز دي صحیح ده په میډ بیا زموږ سره پکې ترو امپورټریک اکسایډ الومینیم والا چې کوم دی امپورټریک اکسایډز پکې بیا راشي او پر رائټ سایډ باندې زموږ سره دي نان میټل اکسایډ دي کوم چې اسیډیک دي نو لیفټ ټو رائټ بیسیک کریکټر ام سی کیو زیاتره په دې اوس راځي دا لیفټ ټو رائټ بیسیک کریکټر دا ډیکریز کیږي او اسیډیک کریکټر دا څه کیږي انکریز کیږي بس کله چې درکما Cl2O7 شو صحیح ده SO3 شو P4O10 شو او سیلیکان والا اکسائड شو कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ दवीजी बनली ती लग बेबार कम सही ना कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ Cl2O7 SO3 और P4O10 and SiO2 नॉन मेटालिक कैरेक्टर चिक कही जब बचा की सेवाई दागा बे एसिडिक स्ट्रेंथ सेवाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर द क्लोरीन सेवा देखना न द एसिडिक स्ट्रेंथ बस सेवाई ददन द बस सेवाई ददन द बस सेवाई ददन सर्दी दा वक्त दुम रासान कला मंगते मंग यू दे दा पारा मणा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाई वर बदिया दुब क्वेश्चन नूर को बे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दागिने बाद बे प्रैक्टिस कदा क्वेश्चन दलदर की Li2O Na2O और K2O एसिडिक स्ट्रेंथ पाजी दा कंपेयर करें एसिडिक स्ट्रेंथ बचा सिवाय द टूल समझ सरी मेटल ऑक्साइड दी द्रेवाना बेसिक थी वो जो कम मोस्ट बेसिक ही कम ची लीस्ट बेसिक क्या हुआ मोस्ट एसिडिक की सही था एसिडिक स्ट्रेंथ समझ सर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिक स्ट्रेंथ था अच्छा जी बेसिक स्ट्रेंथ सिवा दागा बेसिक स्ट्रेंथ कमी अच्छा जी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ सिवाय तो टॉप टू बॉटम समझ सकते कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज की मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज की बेसिक कैरेक्टर बहुत सारे इंक्रीज की द समझ सर द बेसिक नेचर शो सही था बेसिसिटी नेचर शो नो बेसिक पर मोर बेसिक पर ब्या बदई एसिडिक पर चाची एसिडिक पर समझ सर Li2 बस सेवाई दिचाना द Na2 होना द एसिडिक स्ट्रेंथ शो सही था बेसिक स्ट्रेंथ शो द एसिडिक स्ट्रेंथ देव समझ सर सेवाई द K2 होना कब सेकंड पीरियड की दलदर कमा पासाना बंदी कोले शई इस पकीम निष्ठी कमाल दरकल है B2O3 N2O5 was compare acidic strength the double question they we compare acidic strength the second period वाले एलिमेंट्स थे दागी ऑक्साइड्स लेफ्ट टू राइट समझ सकते कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज की और समझ सरा बेरिलियम राजी ब्या बोरान दे ब्या कार्बन दे ब्या नाइट्रोजन दे अटूल नॉन मेटालिक कैरेक्टर पर नाइट्रोजन की सिवाय मतलब N2O5 द एसिडिक स्ट्रेंथ पर सिवाय द एसिडिक स्ट्रेंथ सही था द कार्बन डाइऑक्साइड ना द कार्बन डाइऑक्साइड पर सिवाय बोरान वाला में सिवाय चान बेरिलियम वाला B2 आसान तरीका दमना कंपेयर कोलोस खवस राजू रीजन डिस्कस करो द ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस पदी की द ऑर्डर उल्टा वल्ला मतलब पदी ऑर्डर जो गरम करना H3PO2 दे बस स्ट्रांग एसिड दे चाने द H3PO3 ना H3PO3 जे स्ट्रांग एसिड दे H3PO4 ना ऑर्डर जम सरदार है जीवली गोरा चिकलम एसिडिक स्ट्रेंथ मालूम होई कना द ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑफ ऑक्सीजन न मैंने मालूम हो एसिडिक स्ट्रेंथ इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस कम एनाइन से जुड़ी की कल दम प्रोटॉन रिमूव को सही दा प्रोटॉन कलर सपोज होती लर कम दा कम एनाइनिक स्पीशीज कम जुड़ी सीधी दा कंजुगेट बेस द दी स्टेबिलिटी बच्चे कोई चाहिए द स्टेबिलिटी से होवा सर एसिडिक स्ट्रेंथ से अवश्य होई द दी पंडी न बस द पंडा कलबम न गलती उस ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से सर सकेगी अब अपील की खुदा न अपील की 100% सदा ट्रू वसे को दुची कल जमा सरा प्रोटॉन वर की सही ना दुची कल प्रोटॉन वर की दबा कंजुगेट बेस जमा सर संग जुड़शी O नेगेटिव H दुची कल प्रोटॉन वर की सिबियो यो प्रोटॉन की बहुत सही ना आओ H दुची कल प्रोटॉन वर की P डबल बॉन्ड O नेगेटिव OH दलतम से शो OH बस गुरा द स्टेबिलिटी चिको दलता रेजोनेंस टी कना यस सर दलता रेजोनेंस टी दे रेजोनेंस स्टेबलाइज दे देम सर रेजोनेंस स्टेबलाइज दे
د هم څه دی ریزوننس سټیبلایز دی. بیا به کې فرق څه شو سره فرق پکې شته. دلته ګوره دې طرف په دا اکسیجن سره لون پیر دی دیم په ریزوننس کې څه کې انوالو کېدی شي. دلته خو دوه اکسیجن دي د هم په ریزوننس کې انوالو کېدی شي د هم په ریزوننس کې څه دی انوالو کېدی شي. نو دا ریزوننس خو دلته څوک نه ډسټرب کوي خو د دې ریزوننس ته وجې نه د دې لون پیر د ریزوننس ته وجې نه د دې نیګیټیو چارج هغه ریزوننس هغه سټرنث څه شو هغه افیکټ څه شو ډیکریز شو. دلته ښه ډیکریز شو ځکه د دوو طرفو ورته زموږ سره میلاو شو. نو دا نیګیټیو چارج دی زموږ سره ډي لوکلایز دی او په چارج سپیشیز چې نیګیټیو په چارج سپیشیز چارج څومره ډي لوکلایز دي دومره به زموږ سره هغه صحیح سټیبل وي. دلته وځه دا ډي لوکلایزیشن کم شو د دې ریزوننس ته انوالو کېدو ته وجې نه. دلته د دوو طرفو انوالو شو د دغه ریزوننس ډېر زیات کم شو مطلب دی مور لوکلایز شو. ډي لوکلایز دی پر دې دوو د وجې نه څه شو لوکلایز غوندې شو. دی هم زموږ سره ریزوننس په کېږي چې دا نه کېږي دا چارج به دلته راځي دی به دلته ځي پر دې دوو د ریزوننس ته وجې نه دی څه شو دغه ریزوننس هغه سټرنث هغه افیکټ څه شو ډیکریز شو. چې ډیکریز شو دا چارج زموږ سره داسې شو لکه لوکلایز او دی زموږ سره ډي لوکلایز. نو سټیبیلیټي اډر که زه ولیکم د 1 به سیوای د 2 نه د 2 به سیوای د 3 نه دا د کنجوګیټ بیس د سټیبیلیټي اډر شو او دی زموږ سره د اسیډیک سټرنث اډر شو. دغه ټول نه سټیبل کنجوګیټ بیس دی شو بیا دی شو بیا دی شو دی زموږ سره د اسیډیک سټرنث اډر شو. دا یاره ښکاري نو خو تاسو ته ما ووایي صحیح ده اډر ته ما ولیکو د ټول نه اسیډیک سټرنث اډر به داسې وایي دا خو ښکاري که نه صحیح ده په ټول نه اسیډیک سټرنث اډر به داسې وایي بیا به داسې وایي بیا به داسې وایي. دلته که زه 1 وایم د ټول نه موسټ اسیډیک به څه شي خو دغه د لپاسه ما لیکلي که نه دا دی دا دې کنجوګیټ بیس ما ویستو اسیډیک سټرنث کنجوګیټ بیس اسیډیک سټرنث ډیپینډ په څه کوي په کنجوګیټ بیس په سټیبیلیټي. نو کنجوګیټ بیس په دې کې ټول نه سټیبل دی بیا به دې کې سټیبل دی بیا به دې کې سټیبل دی نو ځکه ما دا اډر لیکل دی صحیح ده. دا به سره یاد ساتئ. اوس راځو الکتریکل کنډکټیویټي ته او بیا اخره کې پریکټس په ضرور ګورئ ښه پریکټس د بغیر نه کېږي. electrical conductivity ګوره زموږ سره پکې سوډیم اکساید میګنیشیم اکساید او الومینیم اکساید دا سری آیانیک اکسایډز دي که نه نو دوی زموږ سره ګوډ کنډکټر دي ګوډ کنډکټر ان مولټن یا په ایکوس پمپ کې په سالډ پمپ کې کولی کېږي نو په سالډ پمپ کې پکې یو هم زموږ سره کنډکټر نشته. بیا سلیکان اکساید په مولټن پمپ کې دی زموږ سره څه دی پور کنډکټر دی زموږ سره پور کنډکټیویټي څه ده هغه شو کوي. خو د الومینیم اکساید لپاره به یو خبره بله یاد ساتئ الومینیم اکساید که درکلی او پیور واټر درکلی نو دی په دې مطلب دلته ایکوس سلیوشن جوړ کړو خو د پیور واټر سره دلته هم د کنډکټیویټي څه کوي نه به شو کوي ځکه دغه کې پری آینس پکې نشته د واټر سره خو ریاکشن نه کوي. نو الومینیم اکساید چې دا په ایکوس سټیټ کې د کنډکټیویټي دا خبره کوي که نه دا یې زموږ سره داسې کوي الومینیم اکساید یې راغستی پلس ایکوس اسیډیک یا بیسیک سلیوشن یې راغستی ایکوس سلیوشن یو خو اسیډیک او بیسیک سلیوشن صحیح ده. نو په دې کې زموږ سره بیا پری آینس دي او دغه پری آینس د وجې نه دی زموږ سره څه کوي الکتریکل کنډکټیویټي شو کوي. که پیور واټر لیکلی و الومینیم مطلب د دې پیور واټر ایکوس سلیوشن جوړ کړي نو په دې کې به زموږ سره دی صحیح بیډ کنډکټر خو ایکوس سلیوشن د ده راغستی اسیډیک یا بیسیک سلیوشن په دې کې پری آینس دي نو د کنډکټیویټي څه کوي بیا شو کوي. نو ګوډ کنډکټر مایانیک اکساید چې دي په مولټن سټیټ کې په ایکوس پمپ کې بیا د الومینیم د خبره مې نه ته وکړه او سلیکان اکساید چې دی زموږ سره پور کنډکټیویټي شو کوي په مولټن سټیټ کې اونلی او د باقي نور چې دي ټول زموږ سره که په مولټن کې رالي که په ایکوس کې رالي بیډ کنډکټرز دي. ښه امپورټریک اکساید کې ته ما زه به بیا وروسته ولیکم که نه نو الومینیم اکساید یاد ساتئ زینک اکساید یاد ساتئ او بیریلیم اکساید دا څه دي امپورټریک دي. بیا به ځینې اکساید داسې دي نان میټل اکساید هغه زموږ سره نیوټرل دي مطلب نه اسیډیک پراپرټي شو کوي نه بیسیک. نو پای کې سی راځي واټر دی نایټرس اکساید دی N2O او NO واټر په دې کټګوري کې ځکه اچول دی د اسیډیک او بیسیک سټرنث دی ډېر زیات کم دی نو ځکه د نیوټرل اکساید چې دی په دې کټګوري کې اچول دی. دا یو دوه کوېسچنې دي صحیح ده اسیډیک سټرنث پکې کمپیر کوي یا اسیډیک سټرنث یا بیسیک سټرنث باندې یو بل څه الټا راځي. اسیډیک سټرنث به موږ کمپیر کړو ټول نه سیوا بچا په دې Cl2O7 کې شي بیا به Cl2O3 وشي بیا به Cl2 وشي اکسیډیشن سټیټ نم کولی شي او نمبر اف اکسیجن ایټم نم کولی شي
HCl4 دی دلته اکسیډیشن سټیټ نه کولای شي +1 +7 دلته زموږ سره په اخر کې +1 دا دینه کولای شي سیدا اسیډک سټیټ آرډر یا نمبر اف اکسیجن ایټم کوم نارمالیټی دا بس پاک دی اسیډ د فاسفورس کې اساته نور اکسیډیشن سټیټ او نمبر اف اکسیجن ایټم تاسو اسیډک سټیټ کمپیر کولای شي دا کوېسچن دی وایي په دې کې دا اکسایډز دي صحیح ده ما ایلیمنټ سیپ لیکلي خو دا دي اکسایډز دي وایي میکزیمم بیسیک پراپرټي پکې د چا ده دا ولنې کوېسچن دی دا دویم کوېسچن دی دا دریم دی دا څلورم دی صحیح ده جدا جدا دي نو ګوره سیلیکان الومینیم میګنیشیم سوډیم کم کم راکړي سیلیکان دی الومینیم دی میګنیشیم دی او سوډیم دی دا دي که نه نو بیسیک پراپرټي پکې د ټول نه چا پسې واشي د سوډیم دا شانتي دویم نمبر کوېسچن نایټروجن دی نایټروجن کاربن الومینیم او سیلیکان د لیفټ دا زموږ سره نان میټلز دي او لیفټ ټو رائټ زموږ سره نان میټالیک کریکټر 6 یو کې د زموږ سره په رائټ په لیفټ سایډ باندې دی مطلب د میټالیک کریکټر دی نور نه صحیح سیوا به نه د بیسیک پراپرټي صحیح سیوا به لیتیم سوډیم پوټاشیم ټاپ ټو باټم دلته زموږ سره د پوټاشیم نو پوټاشیم بیسیک میټالیک کریکټر به سیوا دی دا بیسیک پراپرټي زموږ سره د اکسایډ به بیسیک پراپرټي دی ټول نه سیوا کلورین د سیلیکان د کاربن او سلفر کلورین سلفر دی سیلیکان دی او کاربن دی نو ټاپ ټو باټم میټالیک کریکټر سیوا کی نو بدی کې بیسیک پراپرټیز هم سره د ټول نه چا سیوای د سیلیکان نه سیوای ها دا هم د قشانتي کوېسچن دي خو میکزیمم اسیډک پراپرټي د دور اکسایډ کې مطلب اسیډک پراپرټي ورچا سیوای بیریلی میرا کله لیتیم دی میګنیشیم دی او سوډیم دی نو لیفټ ټو رائټ زموږ سره نان میټالیک کریکټر سی کې نان میټالیک کریکټر به ګوره چا چې سیوای زموږ سره وسای اوس دا سری میټالیک کریکټر په دې سایډ باندې سیوا دی په دې سایډ باندې کم دی په دې سایډ کې بیا ټاپ ټو باټم میټالیک کریکټر سیوا کیږي نو په ټاپ باندې زموږ سره شو د دا اکسایډ به سي موست اسیډک وي دا شانتي بوران الومینیم دا کم دا سلور ورنه دي دا سلور ورنه دي صحیح ده بوران بیریلییم میګنیشیم الومینیم په دې کې بوران شي دا نان میټالیک کریکټر به دوی سیوای نو موست اسیډک اکسایډ بل دی نایټروجن سیلیکان فاسفورس دا هم د شانتي دی نایټروجن څه شو خاله تر نمبر کوېسچن چې دا هم د شانتي دی نایټروجن سیلیکان فاسفورس او کاربن او سلفر نان میټالیک کریکټر به د نایټروجن سیوای د زموږ سره صحیح موست اسیډک اکسایډ ور دی ها کلورین برومین آیودین او کاربن کې نو لیفټ رائټ سایډ باندې نان میټالیک کریکټر سیوا دی نو کلورین د ټول نه سیوا دی نو موست اسیډک اکسایډ به د کلورین شي Students, the Balim accused the which period 3 oxide has a giant covalent bonding. دا خو آسان دی کنه موږ ویل سیلیکان اکسایډ ول چې د دې صحیح اپشن دی کوېسچن نمبر 2 سو which oxide is amphoteric دا خو آسان دی الومینیم اکسایډ MCQs number 3 so which molten oxide has the highest electrical conductivity ना हम तो पता है सोडियम ऑक्साइड वाला बस ये सही था in aqueous solution which oxide gives the highest pH highest pH पर सोक वर्क है सोडियम ऑक्साइड चिकम मोस्ट बेसिक ही सही था अगर सोडियम ऑक्साइड ने हाँ 5 नंबर वही which oxide is insoluble in water and does not change pH तो मैग्नीशियम ऑक्साइड चीज़े soluble हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड चीज़े और बे सिलिकॉन ऑक्साइड भी और कर लेना बदी के बस सही ऑप्शन समझ सर सिलिकॉन से कम्प्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर सही ऑप्शन बस सी नंबर सिलिकॉन ऑक्साइड हाँ 6 पालम आसान दी which period 3 oxide has the highest melting point आसान वेरी एज मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स फॉर सोडियम ऑक्साइड कर ले मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड बदी के तमंग वील उच्चरी मैग्नीशियम ऑक्साइड टूल ने सिवारे बे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिया सिलिकॉन बिया सोडियम तो कम ऑप्शन बस अवलने नंबर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन सोडियम 8 9 आसान दी which oxide reacts violently with water to give NaOH और मुझे तो पता है सोडियम ऑक्साइड है हाँ 9 नंबर फिजिकल स्टेट ऑफ P4 obtained at room temperature फिजिकल स्टेट की रहते मिलू दसर है सॉलिड है आंसर सी हाँ क्वेश्चन नंबर 10 so which oxide form weak acid in water नो बरी की CFD ऑप्शन कब गुरी नो सी हो जाए तो मसर बेस जोड़ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड चीज़े द वाटर सर रिएक्शन ना कहीं सही था नो बदी की ए बी की जमन सरा SO2 चीज़े द सल्फ्यूरस एसिड जोड़े और चीज़े सल्फ्यूरिक एसिड जोड़े और स्ट्रेन तमा वेले नो बी नंबर ऑप्शन चीज़े बदी की सही था 11 नंबर सो which oxide produce silicates when reacted with hot alkali नो दा हो द टूल आसान दे सिलिकॉन ऑक्साइड वाला हाँ 12 नंबर और 13 नंबर ता सुलक्सी कोलू कई 12 नंबर वही which oxide has the most acidic nature in period 3 very is यार Cl2O7 हाँ 13 नंबर which of the following does not conduct electricity in molten state नो मारा तवीलियो चे प मोल्टन स्टेट की द सिलिकॉन ची दा 4 कंडक्टिविटी शो कई
خو دوه سوي چې نک شو کوي نو بدی کې به زمون سره صحیح اپشن چې راځي د قصیر راځي صحیح ده ځکه دا نور چې د شو کوي ګورې سټوډنټ په دې کې ځینې آسان ام سی کیوز دي کنه تاسو سکیپ کوم هغه په دې ډسکشن کې سره الریډي ما شیر کړلی 18 نمبر وای which oxy acid of chlorine is strongest دام شو دی الریډي HClO4 which oxide has giant ionic lattice with significant covalent character دا مونږ الریډي ویلې الومینیم اکساید والا خبره کوي which oxide does not react with water at all ګوره په دې کوېشن کې به ګورئ کنه چې کم زموږ سره بیخي نه کوي هغه ته به بیا ځئ لکه اوس الومینیم اکساید هم نه کوي خو سلیکان اکساید بیا کمپلیټلی انسالوبل دی نو صحیح اپشن به دغه زموږ سره سلیکان اکساید والا راځي صحیح ده 21 نمبر سوی which oxide produce phosphoric acid in water دې ته بیا ساتي چې فاسفورس ویل لکه فاسفوریک ویل نو فاسفوریک سو جوړي P4O10 والا سی نمبر اپشن بس شي صحیح شي which period 3 oxide is gas at room temperature physical state کې مته دا ویل SO3 liquid دی SO2 gas دی P4O10 solid دی Na2 سره دام solid دی نو right option is beta B SO2 23 خپل MCQs دی which oxide form a solution with pH is equal to 1 چې کوم strongest acid یا به سره صحیح low pH والے کنه نو SO2 SO3 کې ګوره په مې sodium oxide magnesium oxide دا خو basic solution جوړي یا basis جوړي په SO2 SO3 acid جوړي کنه بیا به کې SO3 strong acid جوړي نو B option سره صحیح ده 24 which oxide react with both acid and basis aluminum oxide مړه very easy which oxide is liquid at room temperature نو SO2 د gas ته SO3 liquid دی Cl2O gas ته Na2 solid دی نو بدی کې زمون سره لیکوډ ویل لسه نو SO3 راځي او which oxide react with water to produce HClO4 this MCQs هم ډیر خولي راځي دا صحیح دي دا هم ډیر خپل MCQs ده نو بدی کې صحیح اپشن سره Cl2O7 27 number why which oxide react with water to form a strong alkali with a pH around about 14 دا خو تمام سوډیم پریشن کې ویلو حواله کې چې موږ د واټر سره ټریټ کوو سوډیم اکساید راځي کنه په دې کوېشن کې اسیډک سټرینث اډر کمپیر کول غواړي خو هغه نور اپشنز چې دي هغه زمانه سګډ شو دي صحیح ده ایډیټینګ کې نو په دې کې صحیح اپشن چې دی Cl2O7 strong acid دی SO3 او SO3 strong دی P4O10 دا د خیر ما ډیسکس کلم دی دا بل کوېشن دی when Cl2O7 dissolve in water the pH of the solution will be نو دا خو زموږ سره strong acid پروډوس کوي نو pH په زموږ سره صحیح less than 7 نشي کېدی greater than 7 نشي کېدی less than 7 به صحیح 14 هم نشي کېدی think acidic strength انټي دلم درکړل صحیح ده increasing strength of their aqueous solution basic strength compare کول غواړي خو increasing اټر صحیح ده نو سوډیم میګنیشیم او الومینیم زیرو ته هم د ټول نه زیات بیسیک چې دی هغه سوډیم دی بیا میګنیشیم ول بیا الومینیم ول دی ABCD څلور اپشنز دي کوم چې صحیح هغه پکې نه کوي او په کمنټ سیکشن کې انسر مال راکړي دا خو آسان دی مړ اکسیډیشن سټیټ باندې کوېشن دی اکسیډیشن سټیټ اف سلفر ان SO3 نو اکسیجن -2 دی -6 پر شي په سلفر باندې +6 پر شي why is silicon oxide insoluble in water دا already ما ویل completely insoluble په water کې ولی because of giant covalent structure which oxide has the lowest boiling point sodium magnesium دغه سیوا دي بیا فاسفورس ولا راتو صحیح ده نو بیا Cl2O چې صحیح اپشن به موږ سی نمبر شي compare order of acidic strength Cl2O7 راکړل P4O10 SO3 دا خو already زما خل یو پیر مخکینګ بس وشو نو دغه صحیح اپشن چې دی A نمبر راځي which oxide is covalent but conducts when molten نو صحیح اپشن چې بدی کې زمون سره دی aluminium دی aluminium is mostly ionic conducts when molten due to mobile ions right option is beta which oxide is used as an abrasive نو aluminium oxide راځي صحیح ده خبره ته مانه کړی خو یاد ساتئ aluminium oxide کوم چې کورنډم هم وایي صحیح ده is extremely hard used as abrasive why does Cl2O have higher boiling point than SO2 دا تما ویلو صحیح ده polar covalent bonds and stronger intermolecular forces بل MCQs دی وای bonding in magnesium oxide is mainly دا زموږ سره ionic دی P4O10 consists of giant lattice na discrete covalent molecule yes ionic lattice na metallic cluster na B number option چې دی صحیح ده strongest bonding among period 3 oxide هغه د melting point boiling point د values موږ ته پته لګی صحیح ده strength of force magnesium oxide د ټول نه سیوا دي نو bonding strength په پاګه کې سیوای SiO2 is hard due to یا د سیویل melting point boiling point د سیوا دي same statement by صحیح ده because of giant covalent bonds یا giant covalent structure
ها MCQs نمبر 13 एल्युमिनियम ऑक्साइड چې د اسید سره موږ ټریټ کوو سره کوي AlCl3 + واټر AlCl2 واټر را کوي که AlClO واټر H2 را کوي که Al2Cl6 واټر را کوي صحیح اپشن څه دی AlCl3 + واټر ها which oxide does not react with acids silicon oxide silicon oxide react with NaOH to form sodium silicate دا already موږ ویلې دی صحیح ده واټر ګلاس وته هم وای ها SO3 چې وای د واټر سره ریاکشن وکړي نو څه پروډوس کوي H2SO3 که H2SO4 که H2SO3- که H2S2O7 H2SO4 سره جی ها فاسفورس پینټ اکساید د واټر سره ریاکشن باندې څه ور کوي فاسفورس که فاسفوریک اسید فاسفوریک اسید او د سوی ارتو فاسفوریک اسید وته مو صحیح ده نن به بیا ساتي ها بیا بل چې د اکسیډیشن سټیټ باندې د خاصان نه +7 نه ویری ایزی ټو کیلکولیټ دا بلوم په اکسیډیشن سټیټ باندې ده فاسفورس پینټ اکساید کې او د نوم نه پته لګي پینټا +5 دغه شان د فارمولو ته پوښتنه هم کولای شي نو فارمولا په الومینیم اکساید Al2O3 صحیح ده د کیم کنفیوز کولای شي Al2O AlO2 نو صحیح فارمولا څه ده Al2O3 دغه شان د نوم ته پوښتنه هم کولای شي اکساید بدل در کې د نوم سره د فاسفورس ټرای اکساید ده که فاسفورس پینټ اکساید ده که ډای فاسفورس پینټ اکساید ده که فاسفوریک انهایډرایډ ده که فاسفورس پینټ اکساید صحیح ده نمونه هم یاد ساتئ فارمولې به یاد ساتئ اکسیډیشن سټیټ به یاد ساتئ سټرکچر وغیرہ سره دغه شان د کورنډم یاد ساتئ د مینرل چې د الومینیم Al2O3 نه ته کورنډم هم وایي صحیح ده خا دا یو کوېسچن د نیوټرل اکساید نه راغسته دی which of the following is a neutral oxide نو په دې کې NO راځي صحیح ده CO2 SO2 کیلشیم اکساید د نیوټرل نه دي which property is shown by neutral oxide no matlab no change in pH NaOH is also classified as weak base strong base ka neutral oxide ka acidic oxide da zamanta sir strong base the common name of sodium hydroxide caustic soda hota hai abal nu mata lai hum hai da was our lecture the physical properties on period 3 oxide par angle wala mang touch work ko thank you for watching